ये मक्खी पा जाते ने बाढ़ के बेडे फिटे हुए ने। हम नशा देखते हैं टिका के मसलन दे बुआ खाया नो अच्छा तो शादी बदी का बुआ खाया नो मेरे बारे बाहर पुलिस वाला साडे कोल आया, साडे कोल पैसे ले गया। वो भी पैसे ले लेने 1000 रुपया ते तू सीधे हो सानू। अच्छा मोहम्मद मौज़म और जुर्म क्यों है की टीम की तरफ से आप पे सलामती हो। नाजरीन, आज हम आपको दिखा रहे हैं गांव में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसे बसर होती है और जो गांव में डेरे होते हैं उन पे जो ख़वातीन होती हैं, जो मर्द बच्चे होते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, लोगों के साथ उनके साथ बिहेवियर कैसा होता है, आज हम आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। गांव में रहने वाले लोगों का पुलिस से यकीन क्यों उठ रहा है? क्या पुलिस गांव में रहने वाले लोगों की मदद नहीं करती या फिर पुलिस बाअसर अफराद का साथ देती है? गांव में रहने वाले लोगों को क्या क्या मुश्किलात होती हैं, वो हम दिखाएंगे जुर्म है क्यों में। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानवाड़ा हरला 239 चक में। यहाँ पे जो डेरे पे रहने वाले लोग हैं, इनको किन किन मुश्किलात का सामना है इनसे पूछते हैं। और आए लोग बाअसर अफराद जो यहाँ पे रहते हैं वो इनको तंग करते हैं और पुलिस वाले भी इनकी नहीं सुनते। तो इनको पूछते हैं आपको क्या मसला है, आप क्यों इस तरह मतलब तंग होते हैं, आप बार बार पुलिस के चक्कर लगा के थक गए हैं, क्या कहती है पुलिस आपको? पुलिस आती है पकड़ने सानू पैसे दो तू साडे को गरीब बंदे ऐसा किदू लईए जट बंदे बैठे इत्थे आप मुर्गियां विच ते होया चाचा जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? वो मक्खी पा जाते ने बाढ़ के बेडे फिटे हुए ने। अच्छा जान के छोरी दे मक्खी पा जाते ने तो डारी ते आके अच्छा वो सारा काम करते ने तेरा संग हर शा बेची रखते ने कारोबारी जो तो मतलब नहीं और ऐसे बीबियां ऐसे की काम करती हैं, काम कर दी पट्ठे बढ़ते भी। अच्छा मक्खी आड़ के पाया गया। अच्छा तो फिर बाद चौकी तुसी उन्होंने कुछ क्या कोई नहीं दसिया कि आखड़ा के सा पर्चा दिता तो पूरा साले बाजना से फैर कट्टे लाग पे छूटा। अच्छा तो पूरा साला देख के तो पूरा आठा तक मेरे बारे बाहर पुलिस वाला साडे कोल आया, साडे कोल पैसे ले गया। वो भी पैसे ले लेने 1000 रुपया ते तू सीधे हो सानू। अच्छा नाज़रीन, तुसी ये देख रहे हो कि ਜਿਹੜੀ मतलब कि ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ मतलब ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰਸਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਏ ਰੋਜ਼ मतलब कि ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੌਕੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਕੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾਓ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਕੀ ਜਾਓ। ਚੌਕੀ ਦੇ मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਾਸਤ ਪਹਿਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਸੁਬਾਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੈਨੂੰ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਮ ਨਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਸਲਨ ਦੇ ਬੁਆ ਖਾਇਆ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਬਦੀ ਗੱਲ ਬੁਆ ਖਾਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਲਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਗਾਈ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੇ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਗਰੇਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁਆ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੀ। ਥਾਣੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। वो डिप्टी का पेश भी होया। अच्छा वो दरखास्त हो गई अभी कुछ भी नहीं बने अभी जो बैठे होया धमकियां देने पिस्तौल अभी खा के मार मुर जाते अभी आप मार जाने बीबियां सारी बोलियां नहीं अभी का जलील हो पाया ना सुन दे अल्लाह ही मारे से मोड़ तो ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀ ਆਫਿਸ ਗਏ ਤੇ ਸੀਪੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਵਾਏ ਨੇ ਬਸ? ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਗਏ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਐਸਐਚਓ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਤਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ
ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਕੈਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਕਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੱਕਰ ਸੁਬਾਹ ਆਇਓ ਸ਼ਾਮ ਆਇਓ, ਸੁਬਾਹ ਆਇਓ ਸ਼ਾਮ ਆਇਓ, ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ CPO ਅੱਗੇ RPO ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਸਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।